come towards session 6. Using truth table, we prove logical equivalence. Okay, logical equivalence. Definition 2. Statement patterns say S1 and S2 are logically equivalent if they have identical same truth values, identical have same truth values, denoted by, this is denoted by first statement pattern. This is the symbol of equivalent. Second statement pattern. When two statement pattern are said to be logically equivalent, if they have identical or same truth value for each combination in their truth table. ओके, ट्रूथ टेबल मात्र दोघांचे वेगळे नाही, एकाच ट्रूथ टेबल मध्ये दोन्ही स्टेटमेंट दाखवायचे आणि तो प्रूव्ह करायचा आहे. कसं तर त्याचं पहिलं एक्झाम्पल बघूया आपण. एक्झाम्पल P implies Q is logically equivalent to negation of P or negation of Q. P implies Q, negation of P and negation of Q. मग आता याचे रोज किती, सिंपल स्टेटमेंट किती आहे 2 ही काय झाली रोजची संख्या. कॉलमची संख्या किती, नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट 2 and connectives 1 2 3 4. Total 6 columns are there. मग याचे 6 columns येतील. कोणते, फर्स्ट कॉलम is of P, second column Q. If there is a negation Q, then P implies Q, then P and negation of Q, and lastly its negation. That's negation. Give number to these columns 1 2 3 4 5 6 columns. Okay, correct. There are 6 columns. Then turn towards right. Its truth value, number of rows किती आले होते 4, म्हणून याचा truth value 4. Combination first true, second true, true false, false true or false false. Okay, negation of Q, this is a Q, its negation is true, therefore negation is false. Negation of false, true, true negation false, false negation true. Then P implies Q, implication, condition of conditional is if first is second year, then only false. Here true, second false, here TF no, therefore it is true. P number 8, conjunction negation of Q, 1 number 3 number and both are true, then true. First case false, second true, third false, false. Both are true only in second case, otherwise it is false. Then its negation, whose fifth number's negation, false negation, true, true's negation, false, false negation, true, false negation, true. And now check the columns. P implies Q lies in 4th column. Negation of P conjunction negation of Q lies in 6th column, and check the truth value. First truth value true, second false, third true, fourth true, same truth value. From table, what we say,
from table column 4 and 6 are same for each combination, and therefore we say P implies Q is logically equivalent to negation of P and negation of Q. In this way, we prove these two statements are logically equivalent. Okay? Turn towards one more example of logical equivalent. Second, P double implication Q. P double implication Q is the same as negation of P or Q and negation of Q or P. Let us check. For drawing this truth table, how many rows are there? Means truth value. किती truth value येतील? P, Q दोन सिंपल स्टेटमेंट आहे म्हणून त्यांच्या ट्रूथ व्हॅल्यू किती येणार? 4 ट्रूथ व्हॅल्यू येणार. ओके, 4 ट्रूथ व्हॅल्यू. रो कॉलम किती येणार? 2 प्लस कनेक्टिव्ह 3 4 5 6 7 8 कॉलम येणार. कोणते? फर्स्ट सिंपल P, then Q, then negation of P, then negation of Q, then simple negation P double implication Q, then first bracket of right hand side negation of P disjunction Q, negation of Q disjunction P, and last statement. If I give number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then right hand side is a conjunction of negation of P or Q 6 number, negation of Q or P 7 number, and their conjunction, and this is your column number 8. I told you that there are 8 columns. Okay, this is a table. Now, possibilities fixed. Both are true, or first true, second false, first false, second true, or both are false. Then negation of P. P is negation, true negation, false. Again false, then true. Similarly, negation of Q. F, T, F, T. True, false, false, true. Similarly. P double implication, both are same, then true. Here same, no, here no, therefore both are false. Last case again both are same, and therefore it is true. Come towards sixth column, negation of P, 3 number, Q, this are conditionally disjunction, both are false. First case, are both false? No. Second case, see here, both are false. Here no, both are false. Only second case. Otherwise, this statement pattern is true. Then, similarly, negation of Q. Number 4, P. Number 1, both are false. No. Third case, last one. Only in third case, both are false. Otherwise, it is true. Then, and condition. And is conjunction. Conjunction both are true, then only true. Are both true? True. Here, no. Here, no. Here, yes, both are true. And therefore, see towards column number 5 and column number 8. Their truth values are identical. First true, second false, third false, again true. From, and therefore, we say that from column 5 and 8, truth values are identical, and therefore P double implication Q is logically equivalent to negation of P or Q and negation of Q or P, and this is your second proof.
One more example. One more example. P implies Q or R is logically equivalent to P implies Q or P implies R. P implies Q or P implies R. See here. How many statements? Now okay. Come to us next. किती स्टेटमेंट्स आहेत आता? सिंपल P आहे, Q आहे, R आहे, 3 आहे, म्हणजे याचे 2:3 बरोबर किती? 8 ट्रूथ व्हॅल्यू येणार. ट्रूथ व्हॅल्यूज आर नंबर ऑफ ट्रूथ व्हॅल्यूज आर 8. नंबर ऑफ कॉलम्स simple statement plus correctives 1, 2, 3, 4, 5. Means columns are again 8 columns. Okay, try to draw it. First is P, then Q, then R. See in whole LHS or RHS, is there any negation? No. Then first bracket Q or R. Then left hand side P implies Q or R. Then P implies Q. Then P implies R. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 number column, less space, and therefore I write their numbers. P implies Q, 6 number. P implies R, 7 number, and between them is R sign is there. Okay, then table. See here, first case, P, T, 4 times T, 4 times F. Then, T, F, T, F. Then, alternate T, F. These are possible cases. Okay, up to you know it. Then Q or R, both are false. First case मध्ये आहे नाही, second मध्ये नाही, third मध्ये true. Here both are false. Here no, here no, here no, here yes. Last case ला पुन्हा दोन्ही false आहे. जरा Q or R, P implies this. Q or R. T up, no, here yes. Then, first false, therefore no question of T up here. Then, P implies Q, first two, T up, here, okay, first true, second true, third false, fourth false, and next is here T up, no question, first is false, therefore it is always true. Implication मध्ये पहिला F आला तर हा नेहमी ट्रूच असतो. P implies R, एक नंबर 3 नंबर, एक नंबर 3 नंबर, T up सेकंड ला आला, थर्ड ला नाही, फोर्थ ला आला, पहिला ट्रू, सेकंड फोर्थ ला आला. आता इकडे फॉल्स आहे, P implies R, त्याच्यामुळे R काही आला तरी पहिला फॉल्स आला की इम्प्लिकेशन नेहमी ट्रूच असतो. ह्या झाल्या तुमच्या केसेस. 6 or 7, R ला दोन्ही फॉल्स. पहिल्या केसमध्ये आहे का? पहिल्या केसमध्ये दोन्ही फॉल्स आहेत का? नाही. सेकंड केसमध्ये नाही, थर्ड मध्ये नाही, फोर्थला आहे. बघा इकडे T दोन्ही फॉल्स. आणि बघा मग आता कॉलम नंबर 5 आणि कॉलम नंबर 8. कॉलम नंबर 5, first 3 true, yes, then false, and then all are true. Both columns are same, and therefore given statement pattern LHS equal to RHS is true. Therefore these two statements are logically equivalent. कळलं?
लॉजिकल इक्विव्हॅलंट आता तुम्हाला अशा प्रकारे इतरही बॉक्समध्ये एक्झरसाइजमध्ये जे प्रॉब्लेम्स आहे किंवा मी तुम्हाला याच्या नोट्स फॉरवर्ड करतो आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम्स याच्यावरचे सॉल्व्हता येतील. ओके, असा हा कसला कन्सेप्ट आहे लॉजिकली इक्विव्हॅलंटचा. टेबल बनवायचे आणि चेक करायचे. ओके, देन इज इट ओके? कॅन आय फिनिश इट? Okay, come to us next concept. Next concept is of duality. Duality. You know dual structure? DNA is a dual structure. जुळा आपल्या मराठीमध्ये. ओके, dual म्हणजेच काय? तर if S1 and S2 are two statement patterns such that by replacing and to or and चं रूपांतर or मध्ये करायचं, or चं रूपांतर and मध्ये करायचं, टॉटॉलॉजीचं रूपांतर कॉन्ट्रडिक्शन मध्ये करायचं, कॉन्ट्रडिक्शनचं रूपांतर टॉटॉलॉजी मध्ये करायचं, निगेशन मात्र आहे तसंच राहील. याचं हा कन्वर्जिंग हा तुमचा सिम्प्लिफाय म्हणजे बाय रिप्लेसिंग अँड बाय or by and, tautology by contradiction by tautology, and negation remains same. We get another in, say S1 and we काय केलं by replacing these conditions in S1 if we get S2 then S1 and S2 are dual of each other. या दोघांना म्हणतात एकमेकांचे dual. S1 and S2 are called dual of each other. Okay, then उदाहरणार्थ एक्झाम्पल बघूया. एक्झाम्पल राईट dual of negation of P and Q logically equivalent to negation of P or negation of Q. हा एक स्टेटमेंट पॅटर्न आहे इक्विव्हॅलंटचा. याचा ड्युएल लिहायचा आहे. मग काय ड्युएल मध्ये negation as it is, no change, only replace or conjunction by disjunction. Again negation as it is, P as it is, replace disjunction by conjunction and as it is, and this is called as a dual. कुणाचा ड्युएल? ओरिजिनलचा ड्युएल. ओके, वन मोर एक्झाम्पल. राईट द ड्युएल of the following. Okay, second P and negation of Q or P and Q and negation of R. Okay, this is the statement. मग याचा ड्युएल काय? ड्युएल is P as it is, replace conjunction by disjunction, negation as it is, again disjunction by conjunction, bracket P, conjunction by disjunction, again R, negation as it is. आणि हा झाला तुमचा ड्युएल. इतकं सिंपल एक्झाम्पल याच्यात आहे. नेक्स्ट वन मोर एक्झाम्पल. T or Q
एक स्टेटमेंट पॅटर्न आहे तो टॉटॉलॉजी आहे. मग याचा आपल्याला ड्युएल लिहायचा आहे. मग ड्युएल मध्ये काय करतो आपण, टीचं रूपांतर कशात करतो, कॉन्ट्राडिक्शन सी. आर ऐवजी काय येणार, अँड. पी अगेन आर अँड क्यू. हा झाला तुमचा ड्युएल. वन मोर एक्झाम्पल इज ऑफ ड्युएल. ड्युएलचं आणखी एक एक्झाम्पल आपण घेऊया. पी अँड स्मॉल टी आर सी अँड निगेशन ऑफ क्यू. मग काय याचा ड्युएल तुम्हाला येईल, फक्त रिप्लेसमेंट करायची. पी अँड ऐवजी आर, टी ऐवजी सी, अगेन आर अँड सी आलं, सी ऐवजी टॉटॉलॉजी, आर डिसजंक्शनचं रूपांतर, कंजंक्शनचं रूपांतर डिसजंक्शन, निगेशन रिमेन ॲज इट इज. आणि असा हा झाला ड्युएल. जमते तुम्हाला ड्युएल लिहायला? ओके. देन कम टुवर्ड्स नेक्स्ट कन्सेप्ट. ड्युएल कळालं, सिंपल आहे. काय केलं पुन्हा आपण, अँड ऐवजी आर, कंजंक्शन डिसजंक्शन, डिसजंक्शन कंजंक्शन, टॉटॉलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन यांचं रिप्लेसमेंट करायचं. हा असेल तर हा करा, हा असेल तर हा करा. तुम्हाला पहिल्या स्टेटमेंटमध्ये टाका. तुम्हाला नवीन स्टेटमेंट जे पाहिजे त्याला म्हणतात पहिल्याचा ड्युएल. ओके. निगेशन मात्र आहे तसंच राहतं, त्याच्यात चेंज होणार नाही. कशामध्ये, ड्युएल मध्ये. ओके. देन कम टुवर्ड्स नेक्स्ट कन्सेप्ट, क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स. बघा आपण काही स्टेटमेंट घेतली होती सुरुवातीला ज्यांना दोन दोन ट्रूथ व्हॅल्यू आहे. ही इज रेड इन कलर. काय आहे, x प्लस 2 इक्वल टू 5. 3 घेतलं तर ट्रू होईल, नाहीतर फॉल्स होईल. ही इज काही यस म्हणतील, काही नो म्हणतील. म्हणजे याला दोन ट्रूथ व्हॅल्यू. अशा स्टेटमेंटला आपण म्हणायचो द स्टेटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम he, she, it. Qualitative type are variable containing variables is called as a open sentences. Open sentences असे ओपन स्टेटमेंट जर आपण क्वांटिफायरचा उपयोग केला. क्वांटिफायर म्हणजे दोन वर्ड्स आहेत. कोणते, पहिला वर्ड आहे फॉर ऑल किंवा फॉर एव्हरी, फॉर ऑल or for every. आणि दुसरा एक वर्ड आहे देअर एक्झिस्ट. देअर एक्झिस्ट आर फॉर सम. सगळ्यांसाठी जो आहे तो हा. हे दोन वर्ड जर आपण दिलेल्या स्टेटमेंट मध्ये टाकले, सेंटेन्स मध्ये टाकले, कोणत्या, ओपन सेंटेन्स मध्ये, तर त्याचं रूपांतर कशात होतं, स्टेटमेंट मध्ये होतं. त्याचं रूपांतर कशात होतं, स्टेटमेंट मध्ये होतं. म्हणजे ते ट्रू किंवा फॉल्स सांगता येतं याच्यामध्ये जर टाकलं तर. ह्या दोन जे वर्ड्स आहेत फॉर ऑल किंवा देअर एक्झिस्ट यांनाच नाव आहे. ह्या दोन्ही वर्ड्सनाच आपण म्हणतो क्वांटिफायर्स. हे दोन प्रकारचे क्वांटिफायर्स आहेत. फॉर ऑल, फॉर एव्हरी याला नाव आहे युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. याला म्हणतात युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. आणि याला म्हणतात एक्झिस्टन्शियल. याला नाव आहे एक्झिस्टन्शियल क्वांटिफायर. युनिव्हर्सल क्वांटिफायर, एक्झिस्टन्शियल क्वांटिफायर. आता हे लॉजिक मध्ये आहे म्हणून याचं सिम्बॉल आहे. फॉर ऑल चा सिम्बॉल तुम्हाला माहिती आहे. फॉर ऑल हा सिम्बॉल फॉर ऑल, फॉर एव्हरी. आणि देअर एक्झिस्टचा सिम्बॉल आहे हा देअर एक्झिस्ट. ओके. मग या क्वांटिफायरचा उपयोग करून मग आपल्याला त्याचा सेट द्यायचा आणि दिलेली कंडिशन. आता फॉर ऑल, फॉर ऑल ची ट्रूथ व्हॅल्यू ट्रू कधी, एव्हरी इलेमेंट. याच्यामध्ये काय कंडिशन आहे, एव्हरी इलेमेंट must obey given condition. Must obey given condition.
दिलेली कंडिशन प्रत्येक एलिमेंटने ओबी केली तर त्याला म्हणायचं ट्रू, आणि नाही केली तर स्टेटमेंट इज फॉल्स. तसंच एक्झिस्टन्शियल क्वांटिफायरची काय कंडिशन आहे? ऍटलिस्ट वन इलेमेंट, ऍटलिस्ट वन इलेमेंट ओबे गिवन कंडिशन. ऍटलिस्ट वन इलेमेंट ओबे गिवन कंडिशन. कमीत कमी एक एलिमेंट दिलेली कंडिशन ओबे करत असेल तर त्याला म्हणायचं ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. इथं प्रत्येक एलिमेंटने दिलेली कंडिशन वापरली ट्रू केलीच पाहिजे, त्याला म्हणतात फॉर ऑल. आता यांचा उपयोग कसा करायचा तर क्वांटिफाईड स्टेटमेंट्स, यांचा कन्सेप्ट आहे क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. क्वांटिफायर करायला फॉर ऑल किंवा फॉर सम म्हणजे हा त्याचा सिम्बॉल आहे, त्याला म्हणतो आपण युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. देअर एक्झिस्ट किंवा फॉर सम किंवा ऍटलिस्ट वन, त्याचा सिम्बॉल हा आहे. ओके, काही एलिमेंट जे प्रूव्ह करतात तो हा आहे, सगळे प्रूव्ह करतात तो हा आहे. याच्यावरती एक्झाम्पल्स कसे येतात तर बघूया. याच्यावरचं एक्झाम्पल A is a set, if A is a set containing elements, A is a set containing elements 2, 4, 3, 4, 6, 8. हे ए मधले एलिमेंट आहे. हा तुम्हाला दिलेला सेट आहे. असा दुसरा किती एलिमेंटचा सेट दिलेला आहे. ओके, तुम्हाला काय विचारले बघा, डिटरमाइन. तर आपल्याला काय करायचंय, डिटरमाइन द ट्रूथ व्हॅल्यू, डिटरमाइन द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ द फॉलोइंग, डिटरमाइन द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ द फॉलोइंग. फॉलोइंग जे आहे ते क्वांटिफाईड स्टेटमेंट्स आहेत. उदाहरणार्थ पहिलं स्टेटमेंट, there exists x in A such that, there exists x in A such that x plus 5 equal to 30. आता there exists सगळे आहे का? नाही. असा एकतरी इलेमेंट ए मध्ये आहे की ज्याच्यामध्ये 5 मिळवल्यावर 30 आन्सर येतो. आहे का? 3 आहे का? 3 plus 5 8 होतं, नाही. 4 plus 5 9 होतं. 6 plus 5 11 होतं. 8 plus 5 13 होतं. म्हणजेच काय आहे, 8 belongs to A such that, काय कंडिशन आहे, 8 plus 5 equal to 30. याचा अर्थ एका एलिमेंट ऍटलिस्ट वन, कमीत कमी एक एलिमेंट दिलेली कंडिशन पाळतो. याचाच अर्थ काय झालं, हे दिलेलं स्टेटमेंट कसं आहे, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. म्हणून दिलेलं स्टेटमेंट कसं आहे, ट्रू आहे. वन मोर एक्झाम्पल, दुसरं एक्झाम्पल, फॉर ऑल एक्स इन ए. आता फॉर ऑल म्हटलं की प्रत्येकानं दिलेली कंडिशन पाळली पाहिजे. कोणती? फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स प्लस 4 लेस दॅन 10 ही कंडिशन आहे. आता प्रत्येक घेतलं का टाकून बघूया. 3 टाकला तर 3 plus 4 काय होतं, 7. 7 लेस दॅन 10 आहे का? 7 लेस दॅन 10 करेक्ट आहे. 4 plus 4 8 लेस दॅन 10. 6 plus 4 10 equal to 10. आणि 8 plus 4 12 इज ग्रेटर दॅन 10. पहिल्या दोघांसाठी ट्रू आहे, दुसऱ्या दोघांसाठी दिलेली कंडिशन कशी आहे, फॉल्स आहे. आणि इथं तर फॉर ऑल म्हटलंय. फॉर ऑल मीन्स एव्हरी इलेमेंट इन ओबे मस्ट ओबे दिस कंडिशन. होतंय का ओबे? नाही. आणि म्हणून गिव्हन स्टेटमेंट, आणि म्हणून हे स्टेटमेंट कसं आहे, गिव्हन स्टेटमेंट इज फॉल्स. आणि म्हणून याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय, एफ ए. ओके, वन मोर एक्झाम्पल, आणखी एक एक्झाम्पल बघूया आपण. नंबर 3, there exists x in A, there exists x in A such that x is multiple of
2. X is multiple of 2. मग आता असा एक तरी इलेमेंट याच्यात आहे की जो 2च्या पटीत आहे. बघा 4 कसा लिहिता येईल आपल्याला 2 into 2. 6 कसा लिहिता येईल 3 into 2. 8 कसा लिहिता येईल 4 into 2 किंवा 2 into 2 into 2. म्हणजे प्रत्येक हा आहे का नाही, हा नाही. पण वर्ड पण काय आहे, काय वर्ड आहे, देअर एक्झिस्ट वर्ड. देअर एक्झिस्ट एक्स इन ए सच दॅट एक्स इज अ मल्टिपल ऑफ 2. आता देअर एक्झिस्ट असेल तर हे स्टेटमेंट काय होईल, ट्रू होईल. आणि जर समजा देअर एक्झिस्ट ऐवजी मी फॉर ऑल टाकला तर आता हे स्टेटमेंट काय आहे बघा, सगळ्यासाठी ट्रू आहे का, नाही. मग फॉर ऑल जर टाकलं तर स्टेटमेंट कसं होईल, फॉल्स आहे. म्हणजे हा त्याचा एक क्वांटिफायर्स आहे, यांचा उपयोग केला की दिलेलं स्टेटमेंट खरं आहे की खोटं आहे दिलेल्या कंडिशनचं ते तुम्हाला पाळता येतं. आणि अशा प्रकारे तुम्हाला यांच्या ट्रूथ व्हॅल्यू काढता येतात, क्वांटिफायर आणि क्वांटिफाईड स्टेटमेंट्स. ओके, आणखी एखादा एक्झाम्पल बघायचं असेल तर आपण बघू शकतो. वन मोर. For all x in A such that x plus 1 less than equal to 9. बघा 3 plus 1 4 less than equal to 9. 4 plus 1 5 also less than equal to 9. 6 plus 1 7. 8 plus 1 9 less than equal to means every element obey the given condition in set A. हा जर ए मधला कोणताही इलेमेंट घेतला 4 पैकी तरी दिलेली कंडिशन ओबे करतो आणि म्हणून हे स्टेटमेंट कसं आहे, ट्रू आहे. तर अशा प्रकारे ट्रूथ व्हॅल्यू आपल्याला काढता येते. पुढचा पार्ट आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये बघूया.